Yes. Yeah. Okay. He's Mahesha and his father Shivanna and Pushpappa. This is the sugarcane plantation of Mahesha. And he has taken the 12-foot distance between two lines, and between two eyes, between two seeds, they have taken 6 foot. And you will see the growth is very beautiful, fantastic growth. But there is a big vacant space in this between two lines in the belt. He has taken the variable pulses as the intercrop in this. We will discuss with him. Mahesha. Sir. When you planted this sugarcane? ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದನ್ನು ಹೋದ ಸಾರಿ ನವೆಂಬರ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನವೆಂಬರ್. Okay. What is the distance between? Last year November is 2014 November. 2014 ನವೆಂಬರ್. Okay. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 12 ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 12 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 rows. Why he has taken the 12 foot distance? 12 ಅಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿ? ಗುರುಗಳು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ 8 ಅಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎದುರ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ 8 ಅಡಿಗೆ 10 ಗುಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸೋಕೆ ನನಗೆ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸ್ಕೋಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ 12 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ this sugarcane is a crop of sunlight. So I came and tried it in my other plot where there is a heavy seepage. I tried 8 by 8. I got very good result there also. But what happened, it was difficult for me to transport the sugarcane from that paddy land to upland for processing. So I thought that I removed that, and there I planted different things. I came to this upland. So when it comes so good in this downland, why not to go for 12 feet? So he decided to go for 12 feet. When he last time when he has taken 8 distance, 8 feet between two lines, what was the production per acre? Now what is the production per acre? What is the difference between the production 12 by 6 and 8 by 4? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಇಳುವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 8 ಗುಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ, 15 ಟನ್ ಕಬ್ಬಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ₹1 ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದೇನೆ, ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ, ಬರೀ ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕ್ತೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಹೊಡಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೀ 8 ಗುಂಟೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. There I took a trial plot of 8R. In 8R I got 15 tons of result and all intercrops as a bonus. So 15 ton? 15 ton in 8 guntas. 8 guntas. 8R. Okay. 8R. So I got inspiration. So that means per acre 75 ton. Yes, 75. So inspired by that, what I did, I took it here 12 feet and did all this, and this is to be cut down, and I will get tonnage after cut down. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈಗ 8 ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 12 ಅಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ 4 ಪಟ ಲೆಸ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಕಳೆ ಕೀಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. So when I came from 8 to 12, there is decrease in the input of seeds, there is decrease in the input of weeding, and all this decreased. But the tonnage is going on increasing. In 12 feet. I will suggest him that now in June, July, he has to plant material of the turmeric or ginger. After this harvesting. In the middle. This to be one trench and second trench. Between a big trench on this belt and on this belt, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, and
chili, turmeric, or ginger. Then when there will be no prices in the market, don't remove, don't harvest. Let it to exist in the soil. It will next year you will get 40% more yield, and you will be benefited. That means you will because this turmeric and ginger do not want full sunlight; they want shadow. This sugarcane will give the shadow. If you will be late to harvest, no matter, because you can harvest at any time in the year. So it is better not to lose this second. You have to take the crop. ಈಗ 12 ಅಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಈ ಕೂಳೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಳೆ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕೂಳೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಬದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎತ್ತರ, ಆ ಬದು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳದ ಕಾಲುವೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬದು ಮತ್ತೆ ಆ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು, ಶುಂಠಿ ಅರಿಶಿಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ ಮಧ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಆ ಕಡೆ 2 ಸಾಲು ಶುಂಠಿ ಅರಿಶಿಣ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ 2 ಸಾಲು ಶುಂಠಿ ಅರಿಶಿಣ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆ ಕಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅರಿಶಿಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 40% ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. And in some lines, he has to take the plantation of the banana also by in the center point, so that he will get in sugarcane also he will get banana also. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡುವಿನ ಸಾಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಸಿ ಸಾಲು, ಆ ಬಸಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. And when you harvest this sugarcane in between 6 foot distance, so you take immediately you plant the seedling of the chili. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿತ್ತನೆ ನಡುವೆ 6 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಟಾವ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕೂಳೆ ಮೇಲ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಆ 2 ಬಿತ್ತನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ. It's okay. ಆಯ್ತು. This model ಆಯ್ತು. I will observe it next year. ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀನಿ. Okay, I want this model. ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, Harvested. ಮಾಡಿರೋದು नाही, हे येत असतानाच